is this word? Что это за слово «алкен»? What is that? Eternal, everlasting love. Everlasting love, right. Just what does that mean? Что это означает, вечная любовь? What does the word actually mean? Что это слово означает? It means ahava back and forth. Это значит любовь ахава туда-сюда, туда и обратно. When ahava responds Когда to ahava, ахава дает в ответ ахаву, it becomes alken, это превращается в вечную любовь everlasting алкен. love. Вечная, незамыкающаяся любовь. So God is moving us to a place where we understand alken. И Бог нас ведет туда, ведет к этой любви, к вечной любви. Turn to Genesis 5. Откройте Бытие, 5 глава. Okay. Now I'm going to ask you to circle some things in your Bible. Возьмите карандаш или ручку, я попрошу вас подчеркнуть, обвести некоторые слова. I will write the stuff on the board and you can take a picture of it later. Я напишу кое-какие вещи на доске, и вы можете потом сделать фотографию. Okay, Genesis 5. Бытие, 5 глава. Genesis 5. Okay. So what I want you to do is to circle some names here, okay? Я хочу, чтобы вы обвели кое-какие имена. This is a very boring chapter in the Bible. Это очень скучная глава в Библии. Unless you understand that that the name that people have, that God has used their name to tell a story. Однако это не так, если вы поймете, что через эти имена, перечисление имен, Бог хочет рассказать историю. That the names we're going to look at here give us an idea of the person's nature and how that person fits in the history of God's kingdom. Мы с вами рассмотрим кучу имен, и мы, увидя определение этих имен, мы увидим сущность этих людей и как каждый из них участвовал в том, чтобы Господь свою историю раскрыл. Okay, so I want you to look in verse 1 and circle the name Adam. Бытие 5 глава 1 стих. Обведите имя Адам. And then I want you to go down to verse 3. Потом в 3 стихе and circle the name Seth. Обведите имя Сиф. Seth. Сиф. Then I want you to go a little further down to verse 6. В 6 стихе обведите имя Енос. And circle the name Enosh. Енос. And then I'd like you to go to, let's see, Canaan is in verse 9. В 9 стихе обведите имя This next child is named Kenan. Каинана. Kainanan. Каинана. Oh, Kainanan, okay. Next is, hold on. Verse 12. 12 стих. This next child that is named differently is Mahalalel. Новый ребенок, который в другое имя Малелеила. Малелеил. Yeah. And then in verse 16 we have a new child named Jared. И в 16 стихе у нас новый ребенок по имени Иареда. Then about 2 verses later in 18 we have a gentleman named Enoch. В 18 стихе у нас появляется мужчина по имени Енох. And after Enoch we have in verse 22, is that right? Yeah. 22 Methuselah. В 22 стихе после Еноха у нас есть Мафусала. And then in verse Мафусала. Methuselah, did you get that one? Okay. Мафусал. Okay. And then in verse 26, 26 стихе we get Lamech. у нас есть Ламех. And then we get the name of verse in 29, the verse of name of Noah. И в 29 стихе у нас появляется имя Ной. Now, when you read this, if you don't understand that the names that people had meant something, когда вы читаете это перечисление имен, если вы не поймете, что каждое имя означает что-то, you're not aware that God is speaking to us even in the smallest details. то вы не сможете уловить, что Бог пытается нам сказать даже через имена в этих маленьких деталях. Я это не запомнила, поэтому я возьму свой конспект и буду писать вам на доске. Я с конспекта буду писать, это нормально? Адам. Now, first of all, the name Adam in Hebrew is Ha-Adam. Адам на иврите, на еврейском языке, вообще более точно это Ха-Адам. I'm going to go a little sideways right now on a little bunny trail. Я сейчас отойду в сторону от моей темы. Because the Bible says that God created Ha-Adam, not Adam.
Библия говорит на еврейском языке, что Господь сотворил Ха-Адама. Ha-Adam means mankind. Ха-Адам имеется в виду человечество. Does not mean one person. Ха-Адам не означает один человек в лице Адама. In fact, it means, Ha-Adam actually means mankind. На самом деле Ха-Адам более точно означает человечество. Male and female. Человечество, что подразумевает мужчин и женщин. The Bible says he created Ha-Adam, mankind, he created him Ish Библия говорит, он сотворил человека, он сотворил его. and Isha. Иш и Иша. And he created them И он сотворил их in his image. по подобию своему. He created male and female in his image. Он сотворил мужчину и женщину по подобию своему. I'm going to shock you. Я вас сейчас дам вам такой шок, прошокирую вас. God did not create Adam and Eve. Бог не сотворил Адама и Еву. It's a big false understanding. Это большое неправильное, Original неточное language says понимание. God created Ish and Isha. Оригинальный male язык and female. иврит говорит, что он сотворил Иш и Ишу, мужчину и женщину. It wasn't until after the fall И только после грехопадения that Ish, Ha-Adam Ish, Иш, Male. Ха-Адам, то есть мужчина, said to Isha, сказал Иша, I'm going to change your name. сказал женщине, я поменяю твое имя. It was Ha-Adam, male, that said, I'm going to call her Eve. Это был мужчина, Ха-Адам, который сказал своей жене, я буду называть тебя Ева. Interesting. That's a whole nother Интересно. class. Это следующая I'll come другая back and урок. teach on that sometime. Я как-нибудь вернусь еще раз в Москву и преподам вам целый урок на эту So тему. Ha-Adam means mankind. Ха-Адам означает человечество. The next name, Seth. Следующее имя, которое мы с вами подчеркнули, Сиф. Seth means appointed. Сеф означает помазанный или назначенный. Appointed, or set in place. Назначенный или поставленный на место определенное. So I got Ha-Adam, Seth. У нас есть Ха-Адам, потом у нас есть Сиф, The next one is Enosh. потом у нас есть Енос. Enosh means mortal Енос означает смертный, man. смертный человек. Okay. After Enosh comes Kenan, После Еноса у нас есть Каинан. and Kenan means Каинан означает dwelling place. место обители, обитель, место пребывания. And after Kenan, И после Mahalalel. Каинана у нас есть Малелеил. Yeah, Lalel. Mahalalel means the light of God. Малелеил означает свет Бога, свет Божий. The light of God comes down. Свет Божий снисходит. Comes down. I wish I could write it in Russian. Sorry. Я хотела бы написать это для вас по-русски, но не могу, I'm извиняюсь. sorry, this is wrong. The light of God. Ой, извините, это неправильно. Sorry. Просто Малалаил Jared. означает свет Божий. Jared means comes down. Иарет означает снисходит. Снисходит, спускается. Sorry, I made a mistake. Извините, я сделала I've ошибку. never made a mistake before. Я раньше никогда не допускала ошибок. Первый раз, точно. Enoch. Енок. Enoch means dedicated. Енок означает посвященный, верный. Dedicated. All right. Then we have Methuselah. Потом у нас есть Мафусал. Methuselah. Did I spell it right? Selah, sorry. Selah. Methuselah. And it means his death brings. И это означает, его смерть приносит. Его смерть приносит. All right. After Methuselah, we have Lamech. После Мафусала у нас есть Ламех. And his name means despairing. Ламех означает в отчаянии, отчаивающийся. And then we have Noah. And В Noah, отчаянии. Ной. and his name means comfort. Ной означает утешение. Now look up here.
Утешение Ной. Go ahead and take a minute to write it down. It's okay. Запишите и потом посмотрите на доску. Now, there are many generations here. Вы видите, здесь много поколений. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generations. Целых 10 поколений. And in the naming of their children, И в именах детей этих поколений the Jews didn't realize that they were proclaiming a prophecy. евреи не осознали, что эти имена провозглашали собой пророчество некое. The prophecy is that mankind, Пророчество таково, смотрите, человечество, Адам, appointed as a mortal man, был предназначен как смертный человек, as a mortal dwelling place. как смертная обитель, место проживания. The light of God will come down, Свет Божий снизойдет, and His light will be dedicated. Его свет будет посвящен, отделен. His death will bring the despairing comfort. И Его смерть принесет отчаявшимся покой. That's a prophecy Это пророчество. in the most boring part of the Bible. Это пророчество, сокрытое в самой скучной части Библии, в именах. God is so Генеалогии. interested in names Бог очень заинтересован в именах, because they represent a person's character. потому что каждое имя представляет собой характер, личность человека. Now I'm going to leave this up here for just another second, Я оставлю для вас это то, что написано на доске, and then I'm going to talk about God's names, a и few of потом them. я с вами поговорю об нескольких именах Бога. You know, we say very easily, oh, God is love. Yeah, well, I get that. Мы говорим, Бог Yeah, we should любовь, worship. Yeah, I get да, that. нам нужно поклоняться Ему, да, я понимаю. But if we're willing to dig into the scriptures, Но если мы с вами готовы, значит, вкопаться в you can Писание, find a treasure in the dumbest places. то вы можете найти сокровища в самых глупых и незначительных местах Писания. Can I erase this yet? Можно я сотру это? Can I? Okay, can you erase that for Да. me, Max? Great. That's his job. He wants to do Это that. его работа, он хочет Great, это thank сделать. you. Спасибо. So these are examples of how important names are. So Вот вам наглядный пример тому, насколько важны имена. I'm not going to teach each of the names of God, but I'm going to teach a couple of them. Я не буду вам сегодня преподавать каждое имя Бога, но несколько из них важных я вам дам. Because they drastically affect our life of becoming a worshiper. Потому что эти имена, если их раскрыть, то это сильно повлияет на то, как мы ведем себя как поклонники. Genesis 1:1 says, Бытие 1:1 говорит, Genesis 1:1. You can read it if you can get it. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Could we read it together? Мы можем вместе все прочитать вслух? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Now, when you read that, you go, yeah, God did it. Okay, but Мы говорим, да, Бог это сделал. the word God there just doesn't mean some nebulous thing. It has a specific indication of one part of His nature. Слово «Бог» использовано в этом стихе не имеет какое-то абстрактное понимание, но это имеет конкретный смысл описания характеристик этого Бога. It's Elohim. Это Элохим. Now, that's plural. Элохим — это слово, которое во множественном числе. So people that are Christians think that the Jews didn't understand the Trinity concept. То есть христиане, они думают, что But they did. множественное число этого слова «Элохим» подразумевает собой Троицу, и что евреи не поняли изначально, что Бог, Он триедин. This says that Elohim is multiple. Not just Это one. слово «Элохим» в еврейском языке говорит о том, что его много, его много, это не единственное число. So let's do the pictographs of this. Я вам покажу теперь пиктограмму этого слова. L, «Л» looks like this. выглядит вот так вот. It's the picture of a bull. Это картина чаши. Put his nose on that. Bull. Бык. Бык со своим носом, ноздрями, которые раскрываются. It is spelled with that first picture of L. Значит, бык — это пиктограмма для первого слога «Л». Elohim, L. Lohim is finished. Here's Lohim. Лохим, то есть вторая часть слова «Элохим». Elohim is a shepherd's staff. Пиктограмма для этого слова — это посох пастуха. The picture of a shepherd's staff represents authority. Картина посоха пастуха представляет собой власть.
The bull полномочия. represents strength. А бык представляет собой силу. So when we call upon God, He is strong. То есть, когда мы призываем имя Бога, Он силен, And He has всемогущ. authority. И также Он обладает властью. And it means, Elohim means strong authority. It's very masculine. И в общем, Элохим означает сильная власть, могущественная власть, It's the мужская. testosterone of God. Это как тестостерон Божий. Есть такое слово? в русском? Тестостерон. It's the testosterone of God. Это тестостерон Бога. Понятно? So Elohim means that Elohim. God, His nature is that He is strong and has authority. Элохим, слово, имя Бога, раскрывает We know Его that. природу как могущественный, который имеет власть. However, I'm going to give you one other one. Дам вам еще одно имя Бога. And the other name I'm going to compare this with, I'm just going to do these two. Here's Elohim. Я сравню имя Элохим с другим именем Бога. Let's see if I can find a scripture that it's in. Hold on. Yeah. Genesis 17:1. Бытие, 17 глава, 1 стих. And when you get it, everybody read it, okay? Когда вы найдете, все вместе прочитаем. Нашли? Глава 17:1. Все вместе. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Well, there are two words there that always stop me. It says, walk before me and be perfect. There's that word again. Есть тут два слова, которые постоянно меня останавливают. Это «ходи предо мною и будь непорочен». Опять слово «будь совершенным». I'm sorry. For those of you that were here Friday night or whatever day it was, perfect doesn't mean like size 2. Те, кто был здесь на прошлой неделе, совершенно или непорочны, не означает, что вы должны быть худым в размер двойку. Untwisted. В глазах Божьих быть совершенным, это What значит you were supposed to be не быть before you got искривленным, twisted. не быть искаженным, быть таким, каким вы были до грехопадения. But that's not our topic here. We're looking at God's name, Но El сегодня Shaddai. мы не на эту тему говорим. Мы говорим на имя Эл Шаддай, He Бог even names всемогущий. himself. He says, I am God, El Shaddai. Бог сам себя дал себе определение: «Я Бог всемогущий». Now, the reason it's important for us to know God's nature is because if we don't know Him, we can't give Him a compliment. Почему нам важно знать сущность, характер Бога? Если мы не знаем Его характер, то мы не сможем дать Ему комплименты. Now, I remember this song, I think it was in the 80s. Я помню эту песню в 80-х годах. Most of you weren't even born then. Многие из вас еще не были рождены в то время. But I am old and I remember. Но я постарше, я помню. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Do you remember this? La 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 la. By the power of your name, El Shaddai. Oh yes, El Shaddai. So you remember the song? Good. Помните эту песню, да? I don't think you know exactly what you were singing. Я не думаю, что вы знаете, что вы пели. на When самом you were деле, singing the words El когда Shaddai. вы пели слово Эл Шаддай. Let me give you the meaning. Давайте я вам дам значение. Я знаю, что это означает. El Shaddai, Эл Шаддай, its pictographs look like this. пиктограмма этого слова вот так вот выглядит. And I'll explain to you what this is. Я объясню вам, что это такое. This is a picture of two front teeth. Вторая правая картинка — это картинка двух передних зубов. It represents your mouth. Это представляет собой ваш рот. It also represents two. Это также представляет два. То есть важно рот и важно число 2. This is the picture of a tent door. Левая картинка — это картинка двери в палату. They didn't have hard doors, they had curtains. У них не было таких деревянных твердых дверей. У них были занавески, которые So when you служили came in как the house, дверь. you came through you got, То есть, когда вы входили в дом, hello, I'm in the house now. вы заходили через занавески. Здрасте, я дома, я пришла. Push back the curtain. Вы отодвигаете висящие занавески. So Итак, it represents that which dangles down.
Итак, картина, то есть занавеска представляет собой что-то, что висит, что-то, что свисает. Вот это послание этой пиктограммы. Now, a moment ago we said Elohim meant strong. Минуту назад мы говорили, Элохим означает сильный, как бык. El Shaddai Эл-Шаддай же в совокупности двух этих means the знаков. El again, remember Эл, El, strong. опять-таки, означает сильный. So El Shaddai is, I didn't put this up here, I should have. Strong, the same thing here. Эл, приставка Эл имеет то же самое значение, сильный, как бык. Okay, El Shaddai. А Эл-Шаддай в совокупности Strong. представляется, имеет Watch. такое послание. Look up at me. Посмотрите на меня. Big breasts Сильные, большие груди, from which we can nurse. от которых мы можем питаться и насыщаться. God has that nurturing quality as well. То есть в Боге есть это качество быть заботящимся, быть тем, который ухаживает, It питает. means that God Himself will nurse you like a mama. То есть сам Бог будет вас питать, кормить, как мама кормит своего новорожденного ребенка. Now, this is important for us in our journey to become untwisted. Для нас важно это осознать в нашем путешествии из искривления к тому, чтобы быть прямым. Elohim is the testosterone of God, Элохим — это тестостерон Бога, его but сила, El его мощь. Shaddai is the, what's the female? Эстроген. Estrogen of God. Thank you. А Эл-Шаддай — это эстроген Бога, то есть его женская характеристика, черта. Because it had said in the beginning, it says, and God created mankind in His image Потому что когда в начале Бытия говорится, Бог сотворил человека по образу with своему, both male and female nature inside of him. это означает, Бог сотворил человека по образу своему, имея сам мужскую характеристику и женскую So характеристику. when I find myself in a place and I think that God is always mad at me, То есть, когда я прихожу в такое состояние, где я думаю, что Бог всегда только зол на it's меня, hard for me to compliment Him. мне тяжело давать ему комплименты в хвале. If I feel He's always criticizing me, Если я чувствую, что он постоянно меня критикует, strong authority, do it right. сильная власть, как бы правильно сделай, But правильно if I себя know веди. that He also has this tenderness and He will say, come here, let me hold Но you. если я знаю, что у него также есть мягкость и нежность материнская, и он скажет, иди ко мне, я тебя подержу. Let me nurture you. Давай я тебя накормлю, поухаживаю за Suckle тобой. at my breast. Пей из моих грудей. The scripture says that God wanted to take Israel into a land of milk and honey. Писание говорит, что Бог хотел ввести Израиль в землю меда и молока. That is an expression of breast milk. Это выражение, это молоко имеется молоко, грудное молоко, как у матери. He wants to take us to that land in a way that will both be, we will listen to Him as a father and we will understand that He will also nurture us. Он хочет нас ввести в эту обетованную землю в том смысле, что мы будем его слушаться как отца авторитарного, и в то же время мы будем его любить, и когда он будет за нами ухаживать как мать. It's like a marriage of who God is. Это как брак, совокупность того, кто Бог есть, в двух Now, характеристиках. As we look at the concept of names, Рассматривая с вами идею имен, того, что означает имя. I'm sorry, Max, my fault. Прости, Макс, моя вина. I'm used to being on my own. Я привыкла сама все делать. All right, so I'd like you now to turn to Deuteronomy 7, Сейчас откроем Второзаконие, 7 глава, verses 1 through 3. Thank you, с Max. 1 по 3 стихи. So I'm agreeing with God that I'm going to become untwisted. Итак, я соглашаюсь с Богом, что я не хочу больше быть искаженным и искривленным. That He's going to give me a new name, Я a new nature. соглашаюсь, что я хочу, чтобы Он дал мне clear новое eye. имя, новую сущность, чтобы Он дал мне ясный глаз. I'm going to move from death Я перейду от смерти to life. к жизни. Now the issue is that, of course, the enemy was going to want to try to stop us. Проблема в том, что, конечно, у нас есть враг, который хочет нас любыми способами остановить. So this is what we see in Deuteronomy 7. Вот что мы наблюдаем во Второзаконии, 7 главе. God has Genesis. Okay, I'll do it.
How many of you could name all the books of the Bible in a row? Кто из вас может перечислить все книги Библии подряд на память? Okay, I couldn't do it either. Я тоже не могла. So when I was in Bible college, I wrote a song so I Когда я could была remember в it. библейском колледже, я написала песню, чтобы запомнить все I'm книги going to sing Библии. it for you now. Я сейчас для вас спою ее. At the end, I expect you to burst out with quite crazy applause. В конце я ожидаю, что вы все взорветесь аплодисментами. Она заставила нас всех выучить эту песню на уроке. I had trouble just now saying, let's see, where is Deuteronomy? So in my mind, I'm singing this song, and she laughed. She heard me. Сейчас я как бы не могла вспомнить, где Второзаконие, и в себя в голове я попыталась спеть эту песню. Because I teach all the students at the school this song. Я всех студентов в нашей школе учу этой песне. How can you be a singing theologian and not even know the names of all the books of the Bible? Как вы можете быть поющим теологом и не знать все книги Библии? Get ready. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles 1 and 2, Ezra, Nehemiah, Esther, God's great woman, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastic, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Dan, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi are part of God's great plan. Matthew, Mark, Luke, John, and the Acts of the Apostles, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, 1 and 2. Timothy twice, Titus, Philemon, Hebrews, James, and 2-part Peter, John, 1, 2, 3. Jude, could it be we're at the book of Revelation? Praise God! So, Deuteronomy. Итак, Второзаконие. So for me to find it, I had to go. Чтобы найти Второзаконие, я должна была пропеть. Here it comes, Deuteronomy. Вот, Второзаконие идет после чисел. There it is. Okay. Нашла. Deuteronomy, I want you to read, if you will, that verses 7. Второзаконие, 7 глава, с 1 по 3 стихи. Read them out loud. Прочитаем вслух вместе. Второзаконие 7, с 1 по 3. 3 и 4. «Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебе. И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Israel is trying to make its way into the promised land. Израиль пытается войти в обетованную землю. We are trying to make our way into this promise that God will give us a new name. И мы также, каждый из нас лично, пытаемся пойти в обещание нового имени, чтобы When Господь you даст read нам новое this, имя. if you don't understand that the name means something, you just skim right over it. Когда вы читаете эти стихи, если вы не понимаете, что имена имеют смысл, то вы просто упустите So I'm going to open содержание. these names up for you to show you what the enemy looks like. Я раскрою вам эти имена, чтобы ознакомить вас с тем, как выглядит наш враг. Okay, say yes. Хорошо? Da. Okay. Да. Good. All right, the very first tribe name there is Самое первое колено, Hittites. народ, это хиттеи. Hittites. Хиттеи. They don't want you to get to the promised land. Они не хотят, чтобы вы вошли в обетованную землю. Они The name препятствуют вам. Hittites means general or overarching fear. Хиттеи означает общий страх. Just general fear. Общий такой, нельзя как бы специфически определить, откуда, чего я боюсь, но это страх. Now, even when we come to Christ,
Даже когда мы уверовали во we Христа, bring like our history of our life with us. мы с собой в этот новый контакт, общение с Христом приносим с собой историю нашей жизни. And sometimes we call that like I'm anxious. I have an anxiety disorder. Иногда, когда мы испытываем страх, мы говорим, у меня есть как бы проблема с волнением. Anxiety is fear. Волнение — это страх в сущности. And that fear is so disabling for us. И этот страх, он нас как бы делает нас неспособными ни на что. That we find it's hard for us to do anything. Что мы, в конце концов, ничего ни на что не способны. It's hard for us to thank God for anything because we're so afraid. Нам тяжело благодарить Бога за что-то, потому что мы боимся. So this tribe, the Hittites, И вот это вот племя, этот народ хиттеев, were a lot like terrorists today. они что-то типа террористов в сегодняшний день. They wouldn't always attack, Они не всегда атаковали, but you thought they might. но вы всегда как бы у себя в голове думали, может быть, они атакуют, может быть, они нападут. I believe that fear is the worst enemy we have. Я верю, что страх — это самый худший враг, I который мы believe that when имеем. we are afraid, it's like we send up a cell phone tower out of our head. Я думаю, что когда мы испытываем страх, как будто мы посылаем сигнал из головы. That says all demons this way. Сигнал, который привлекает всех демонов сюда, сюда, сюда. Because that's why Jesus says, don't give in to that. Поэтому Иисус нас предупреждает, не впадай в страх, не сдавайся страху. Part of the twisted eye is fear. They were afraid when God found them. Один из продуктов искаженного глаза — это был страх, потому что Адам и Ева забоялись, что Господь их обнаружит. The next tribe is the Girgashites. Следующее племя — это Гергесеи. Гергесеи. Now they are very closely related to the Hittites. Они очень близко, But тесно связаны с хиттеями. these are the people's specific fear. They do attack. Гергесеи — это определение этого слова, это определенный конкретный страх. Вот это вот племя, оно атакует. A specific fear. For example, some people say, I'm afraid of spiders. Ah! Например, некоторые люди говорят, я боюсь пауков. Конкретный страх. I'm afraid of flying. Oh! Я боюсь летать. О. Now, I want to be real honest with you Я here. хочу с вами быть честной. This is a big enemy for me. Для меня это большой враг. I don't like to Гергесеи. fly. Я не люблю летать. And the Lord's called me to go gazillion places. А Господь призвал меня посетить кучу, миллиарды мест по I миру. often puke because I Я get so часто anxious. вырываю, потому что я так сильно волнуюсь и боюсь полета. So I could just sit at home and say, oh, well, if it's not drivable or if I can't ride on a train, I'm not going. Я могла бы сидеть у себя дома и плакаться и сказать, если я не могу до туда доехать на поезде или на автобусе, то я не пойду. But I said, no, by Но God. я сказала, нет, I'm никаким going, образом, я I'm пойду, puking, I don't care. я буду вырывать, мне безразлично, я пойду. I love what Joyce Meyer says. Мне нравится, что говорит Джойс Майер по этому She says, поводу. do it afraid. Он говорит, делай это, боясь. Just Даже do если it боишься, afraid. делай. Даже если боишься в страхе, сделай. That's courage, is to do it afraid. В это есть определение смелости, когда ты боишься, но все равно делаешь что-то. So as worshipers, as people who God is looking to change our name, Итак, we have to be willing to let Him deal with this. Мы с вами, будучи поклонниками, It согласившись can't на just то, be an чтобы Бог изменил excuse. наше имя, мы должны быть готовы, чтобы Господь расправился с врагами, этими врагами страха в нашей жизни. Мы не можем использовать это как отговорку. О, у меня такой-то страх, Бог, я не могу быть послушным Тебе. Did I say all that? Wow. Okay. Я разве все The это next сказала? team. Следующее племя, значит, Are the следующая команда Amorites. врагов. Амореи. Amorites. Амореи. How do you say it? Амореи. Amorei. Did I do Amorei. it? Okay, good. Good job. Okay, thank you. These are people Это народ, who think that they are special. которые считают себя очень особыми. I'm so gifted. Я такой талантливый. I have such talent. У меня такой талант особенный. I have such anointing. У меня такое помазание. That's an enemy to you. Это враг вас, против вас. It's an enemy because it says, I'm so special that I can tell you to be, you're less than me, you serve me.
Почему это враг? Потому что этот враг заставляет нас так думать, что я настолько особенный, что я могу вам сказать, что правильно, а что неправильно. I was the major speaker at a women's conference about 20 years ago. Где-то 20 лет назад я была основным спикером на женской конференции. And I was flying in an airport in which the fog had come in. И я, значит, приземлялась в аэропорту, где был туман. And so all the flights were being delayed and or canceled. И все полеты в этот аэропорт, они либо были отменены, либо были отсрочены. And even though I'm scared to get on the plane, I'm going to go. И несмотря на то, что я боялась садиться на самолет и летать, я все равно пошла. So there are a lot of people there at the gate that want to get on whatever is the next plane. И вот люди, которые, значит, в самолете, из которого самолет отпускается в аэропорту, они ждут своего самолета, пытаются забраться за тот самолет, который есть. Я протолкнулась через толпу. Извините. Я пошла самый вперед, значит, очереди. Извините. Я положила свой билет на стол перед женщиной. Я сказала работнице здесь, You don't realize this, but I'm the speaker, the main speaker at a conference. I need to be on that next plane. Девушка, вы не понимаете, но я основной спикер на конференции. Мне нужно обязательно сесть на самолет. Другие люди могут подождать. But I'm so important. Но я важный человек. You should give me special privilege. Вам стоит дать мне особенное предпочтение. Can I tell you that is such a musician's issue? Могу я вам сказать честно, что это проблема музыкантов многих. One of the things you will learn if you come into this idea and you understand this intercession thing, you're going to learn. Если вы, чем больше вы будете познавать идею, тему ходатайства, вы поймете, что this is not about being a star. Что суть не в том, чтобы быть звездой. When you're on a team like this, our job is to escort prayer. Когда мы находимся в группе прославления в ходатайственном формате, it is not to show off наше дело это our best voice, ввести to noodle around over the melody. How great! Наше дело не в том, чтобы показать наш голос или показать, как мы хорошо играем на инструменте. It's not like leading worship. Это совсем другой как бы формат, другая цель, нежели когда мы ведем поклонение в воскресном служении. You're not leading anything. You're escorting. Вы ничто не ведете, вы вводите. It's becoming a friend of the bridegroom. В этот момент ваша цель стать другом жениха. Now I have a philosophy about worship leading in general. У меня есть своя философия по поводу ведения быть лидерством в поклонении. Just because worship leaders don't really know that what we do is not really for the music. Потому что лидеры поклонения, почему у меня есть своя философия? Потому что лидеры поклонения не всегда осознают, что вести людей в поклонение — это не о музыке. Предположим, я лидер поклонения. Это Бог. Он не похож на что-либо, что вы себе представляли, да? А это невеста, церковь. И часто мы, как лидеры поклонения, мы знаем, Бог здесь, вот по правую руку. Мы берем невесту, церковь, верующих, и мы начинаем с ней в роман сходить. Флиртовать с ней начинаем. Или мы идем к Богу, и нам как бы не важно, что происходит с невестой. Мы с Богом танцуем. Я наслаждаюсь Божьим присутствием сам для себя. В этом случае мы не видим исконного лидера поклонения, но мы видим музыканта, который манипулирует. Вот в чем заключается работа, задача лидера поклонения. Взять руку Бога и взять руку невесты и свести их вместе, чтобы они могли танцевать. Продолжайте танцевать. Моя задача, как лидер поклонения, заключается в том, чтобы сделать все потребное, чтобы они продолжали танцевать.
Я друг жениха. I am not the bridegroom. Я не жених. I should not handle the bride. Я не должен брать на себя невесту. I should let him handle her. Я должна позволить Богу взять в руки невесту. What he does. И потом я смотрю, что он делает. Сделайте что-то, начните быстро танцевать. He's going to go fast. О, Бог быстро начал танцевать. Я начну играть быстро. I'm going to escort that. То есть я буду продолжать подливать масло как бы в этот пожар. Он делает что-то другое, я играю по-другому. Спасибо. Вот в этом смысл лидера поклонения. But Amorites, the Amorite tribe wants you to think that somehow or other you are the most special, unique, wonderful person in the world. Но амореи, они хотят заставить вас думать, что вы самый особенный, уникальный человек во всем мире. Now, I'm not mad about that. I think I'm the most unique person in the world. Я как бы с этим не имею особых проблем. Я лично считаю, что я самый необычный человек в мире. But what I want to show you is that you say, well, I'm not selfish like that. Oh, yes, you are. Кто-то из вас, может быть, скажет, я не настолько эгоистичен, как ты. The thing of Да, it вы is, эгоистичны, не I обманывайте себя. have, you don't know this, but before the service here, for the meeting today, this is no longer a microphone fully. This is actually a camera in here. Здесь это больше не микрофон, здесь есть камера. And so I'm going to take a picture of this group. Are you ready? Я сейчас сделаю фотографию вас. Вы готовы? Сядьте красиво, прилежно, я вас фотографирую. Фотографирую. Раз, два, три. Okay, good. Stop. Все, можете расслабиться. Now, back here behind this bench right here, Вот эта I вот have a тумбочка. developing station. I can develop the pictures. Я на этой тумбочке, значит, я So I'm going to распечатаю develop all the фотографии. pictures. Я сейчас все вам быстренько распечатаю. So I have a copy for У everyone. меня есть копия для каждого из вас фотографий. So I'm going to pass your copy to you. Ready? Here, take Я your дам copy. тебе копию. Возьмите. Take your Копии copies. I'll возьмите, throw them свои in the back. копии. Catch them. Take Ловите, your ловите. copy. Hold on Возьмите to it, свои both копии. hands. Hold on to it. Держите двумя руками. Okay, look at the picture. Посмотрите на фотографию. Who's the first person you look for? Кто первый человек, которого вы ищете в этой фотографии? Yeah, Amorites, we do think we're special. Амореи, мы думаем на самом деле, что мы Why do you think особые. every time somebody takes a picture of me, I'll go, make me look skinny? Почему кто-то из вас, когда пытался сфотографировать меня, я говорила, сделай так, чтобы я выглядела худой? Because we all fight this. This is an enemy. Мы все сражаемся с этим врагом, это враг. Okay. Next one. Следующий народ. The next is the one that says lovers of Canaanites. Хананеи. Don't say all that yet. I said it wrong. Следующий народ это хананеи. Canaanites. These are the people who loved money and stuff. Это люди, которые любили деньги и вещи, Stuff. материализм. You know, I don't know about you girls, but I love shoes. Я не знаю, как насчет вас, женщины, I но я love люблю shoes. обувь. Я люблю обувь, всякую обувь. I don't need shoes, Мне не нужно больше обуви. but when I go to a mall, I'm always looking for Но shoes. когда я иду в торговый центр, я всегда ищу обувь. So I don't need it, but Мне I не love нужно, it. но я люблю обувь. Now, I like money. Я также люблю деньги. Is anybody here doesn't like money? Есть кто-то здесь, кто не любит деньги? Excellent. Okay, now we're being honest, okay? Все честные. So how does this manifest in a worshiper's life? Как же это проявляется в жизни поклонника? Manifests like this. Вот как это проявляется. You get asked to lead worship Вас просят провести поклонение at a church, в церкви. and so you bring your CDs and all your product, Так вот, вы с собой приносите все свои компактные диски, все свои продукты. and you look out at the И congregation, вы смотрите на зал, на людей, and they're mostly older people. и они в основном люди постарше. And so you begin to, instead of playing things like, Вместо того, чтобы сыграть что-то типа такого, which they could relate to, к чему они могут как бы присоединиться и спеть от души, they could dance with God to that. они могут станцевать с Богом под такую песню. Instead, you play this. Вместо этого вы играете вот так вот.
And they don't know what to do. И они не знают, что делать, как себя вести. Now, not only are you being selfish about what makes you happy, you're dancing with God. Не только вы эгоистично поступаете But так, чтобы себя удовлетворить, вы You are сами танцуете playing the с Богом. songs that are on your CD. Но вы играете песни, которые на вашем диске, как реклама. Why? Почему? Because you want them to buy. Потому что вы хотите, Your чтобы они CD. купили ваши диски в конце служения. Ouch. Больно, да? Больно, когда правду говорят. Мы не призваны продавать то, чем мы занимаемся. So that I can sell 5 CDs. I'm not going to do it. Да, мы можем продавать свои продукты, но я не буду использовать то время, которое мне дано, чтобы вести людей в танец с Богом для того, чтобы рекламировать свой продукт. Now I have kind of a rule about songs. У меня есть правило насчет песен авторских. I like to use songs that the whole room knows. Когда я выбираю песни, вернее, в поклонении, я люблю выбирать такие песни, которые знают все присутствующие в зале. Musicians say, "Do we have to play that again? We played that last week." Музыканты мне говорят, мы должны обязательно петь эту песню, мы же ее уже спели на прошлой неделе. You know, I remember when "How Great Is Our God" was the song. Я помню, когда песня «Велик наш Господь» была как бы When I популярная. introduced it to my worship team, they loved it. Когда я только ее Everybody was in it. принесла в группу прославления, они любили ее, и все как бы вместе в единстве пели с удовольствием эту песню. I believe one of the reasons it's so extraordinarily successful is because it doesn't talk about me.